أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا عبد لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا عبد إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما تعزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا صدق الله العظيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے لے کر 49 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ لاسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوا تھا اس کے اندر آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی اور آپ کو تھوڑا سا فارمیٹ سے بھی انٹروڈیوس کرائے گئے تھے کہ ہم کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو کور کریں گے۔ اور لاسٹ جو ہماری قصہ تھی یا لاسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ تھا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر، اس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ اس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ان کی والد سے اور ان کی قوم سے جو مکالمہ ہوا، اس کے بعد جب وہ اپنے گھر کو اور اپنے گاؤں کو یا اپنے شہر کو عرو کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت وہ اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کیا دعا کرتے ہیں، اس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ اب جو نیکسٹ جو ایپیسوڈ رہیں گے اس کے اندر ہم ڈیٹیل کے اندر کیا سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنے والد سے کس طرح سے بات کی، اور پھر آج تو وہ ہم مکمل کریں گے کہ ان کا اپنے والد سے بات کرنے کا کیا طریقہ رہا، کس طرح سے انہوں نے اپنے والد سے بات کی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، کس طرح سے قوم کو توحید کی دعوت دی، اس کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا جو مکالمہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے جو باتیں اپنے والد کو کہی تھی ان کو سب سے اگر ڈیٹیل کے اندر بات کی جائے تو سورۃ المریم کا یہ حصہ ہے، اس کے اندر اچھے سے کور کیا گیا، اور بڑی آیات جو ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے اس حصے کے اوپر ڈیڈیکیٹ کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قصہ قرآن میں اس طرح سے کہ ایک پیراگراف کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی لائف کے بارے میں کچھ بتایا گیا، پھر قرآن کے اندر دوسری جگہ کے اوپر ایک پیراگراف آ رہا ہے اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو سورہ مریم جو ہے اس کے اس پیراگراف کے اندر آیت نمبر 41 سے، ویسے تو یہ آیت نمبر 41 سے لے کے 51 تک ہے، لیکن وہ دو آیتیں ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، تو ان کا صرف میں ترجمہ پیش کروں گا آخری کے اندر، اور جو ڈیٹیل اسٹڈی ہوگی وہ ہم یہ آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 49 تک کی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین ابتدا اس طرح سے کرتا ہے، وذکر فی الکتاب ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہماری اس کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کرو، اور پھر اللہ رب العالمین خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ انٹرو دیتا ہے کہ انہ کان صدیقا نبیا،
کہ ابراہیم جو تھے وہ بہت سچے تھے اور ہمارے نبی تھے. یہ دو یہاں پر جب اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے تو یہ دو ایٹریبیوٹس یا دو صفات جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں. تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صدیق پہلا لفظ آیا ان کے انٹرو میں, دوسرا نبی آیا. صدیق کے بارے میں بھی تھوڑی بات کریں گے, پھر نبی کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے. صدیق لفظ آپ نے پہلے بھی سنا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بعد میں کیا لگاتے ہیں؟ صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. صدیق کے معنی کسی کو پتا ہے؟ کوئی بتائے گا کیا ہوتے ہیں؟ یہ بات میں سچا. اور مطلب صدق سچائی کو کہتے ہیں, حق بات کو کہتے ہیں. اور جو سچ بولنے والا ہوتا ہے, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نک نیم کیا تھا؟ صادق. وہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے. ہمارے یہاں دو صادق الحمدللہ. خیر, تو نبی علیہ السلام کو صادق کا لفظ ملا ہوا تھا. صادق کو بھی جیسے تھوڑی سا سلی سا ایگزامپل, لیکن بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر جیسے آپ کارٹونز ہوتے ہیں یا اینیمیشن ہوتی ہے, ڈریگن بال زی وغیرہ ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک تو وہ جو کیریکٹر ہوتا ہے اس کی نارمل فارم ہوتی ہے اور ایک اس کی انٹینسیفائی فارم ہوتی ہے. تو وہ نارمل پاور سے لڑتا رہتا ہے. یا آپ سپر ہیروز وغیرہ کارٹون دیکھتے ہوں گے تو ایک تو ان کی نارمل پاور رہتی ہے, لیکن جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر ان کی پاور کا لیول اپ ہوتا ہے یا کم ہو جاتا ہے؟ اور جو ان کی پاور کا لیول ہے وہ اپ ہو جاتا ہے. عربی زبان کے اندر الفاظوں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. یہ نا جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ انٹینسیفیکیشن کا کام ہوتا ہے. ان کی بھی ایک نارمل الفاظ ہے, صادق سچا کہنے والا, لیکن اگر اس کو ہم انٹینسیفائی کریں, اس کی پاور کے اندر مبالغہ کریں یا پاور کو ہم بڑھائیں, تو اس وقت جو ہم لفظ استعمال کریں گے وہ ہوگا صدیق. اور اس کی ایک آسان پہچان یہ ہے کہ آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کن الفاظوں میں مبالغہ ہوتا ہے. جب تشدید آ جائے نا کسی الفاظ کے اندر, تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھ جایا کریں کہ اس کو تھوڑا سا انٹینسیفائی کیا جا رہا ہے. جو تشدید ہوتا ہے نا, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شدت سے بنا ہوا ہے, مضبوط کر دینا اور زیادہ اس کی پاور کو بڑھا دینا, ٹو انٹینسیفائی. تو صدیق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بہت 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 زیادہ سچا ہو, بہت زیادہ سچا, جس سے جھوٹ کبھی صادر ہوا ہی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. جو علامہ قرطبی ہے وہ اپنی جو تفسیر قرطبی کے اندر صدیق کے متعلق اس آیت کے نیچے یہ لکھتے ہیں کہ سمپل سی بات, صدیق آپ کو سمجھنا ہے. صدیق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے قول کو اپنے فعل سے پورا کر دکھائے, یعنی کہ اس کے قول اور فعل میں کبھی بھی کوئی جو ڈفرینس ہے یا پھر اللہ کے نام سے ان کے اندر الگ الگ چیزیں نہیں پائی گئی. جیسا اس کا قول ہے ویسا ہی اس کا فعل ہے, جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس شخص کو صدیق کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ تو یہ تو ہو گیا صدیق کے لغوی معنی. صدیق کے معنی کیا؟ وہ جو ہمیشہ سچ بولے, ہمیشہ سچ بولے, اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہو, اور جو بات وہ کہہ دے اسے کر دکھائے. اب ہمیں کے نام سے علماء حضرات جو ہے وہ یہ ڈسکشن کرتے ہیں اس لفظ کے متعلق کہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ سب کو یاد ہے, اس کے اندر ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. لاسٹ کا جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہو, ان لوگوں پہ نہیں جن پر غصہ کیا گیا اور جو گمراہ ہو گئے. تو یہ انعام کیا گیا کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے؟ تو سورۃ النساء ہے, اس کی ایک آیت ہے, آیت نمبر 69. اس کے متعلق مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو انعمت علیہم ہے اس کی جو تشریح ہے, آپ کو سمجھنا ہو کہ انعمت علیہم کون ہے, کن پر اللہ کا انعام ہوا ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت کے اندر کیا جا رہا ہے. آیت سن لیجیے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. تو جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, تو پھر وہ شامل ہو جائے گا ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا. علیہم من النبیین, اور یہ انعام ہوا وہ لوگ کون ہیں؟ النبیین, الصدیقین, الشہداء والصالحین. 4. پہلے کون ہیں؟ نبیین, اللہ رب العالمین کے نبی. دوسرے وہ جو صدیقین ہیں. تیسرے وہ جو شہداء ہیں. چوتھے وہ جو صالحین ہیں. اب جو علماء حضرات ہیں, جو مفسرین ہیں, انہوں نے اس پر یہ کہا ہے کہ جو نبیین ہیں اور صدیقین ہیں, شہداء, صالحین ہیں, ایک تو ان کے آپ لغوی معنی لیجیے. نبی وہ جس کو اللہ رب العالمین چن لے اپنے
संदेश को पहुंचाने के लिए। इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना पैगंबर बना ले, अपना पैगाम पहुंचाने वाला। सिद्दीकीन वो जिन्होंने कभी झूठ ना बोला हो। शुहदा वो शुहदा अरबी ज़बान के अंदर, कुरान के अंदर जो शहीद जो लफ्ज़ आया है ना कुरान के अंदर, सिर्फ एक जगह है सूरतुल अनाम जिसके ऊपर हम ये सादिर कर सकते हैं या ये वाले मायने अप्लाई हुए कि जो शहीद जिस लफ्ज़ को हम अपनी उर्दू ज़बान के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान हो जाना, यानी कि इंसान का इंतकाल हो जाए अल्लाह की राह के अंदर जिद्दोजहद करते हुए उसे शहीद। लेकिन कुरान के अंदर जब शहीद लफ्ज़ आया है बारहा जितनी बार भी शुहदा या शहीद का लफ्ज़ आया है वो आया है लोगों के ऊपर अल्लाह का जो दीन है उसकी गवाही देने की। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब अल्लाह के नाम से कुरान के अंदर शहीद या शुहदा लफ्ज़ आप सुन रहे हो तो आप ये ना समझें कि वहाँ पर उस शख्स के बारे में बात की जा रही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह के अंदर कत्ल हो गया है। मक़तूल फ़ी सबीलिल्लाह हमेशा शहीद के मायने हो ज़रूरी नहीं, कतन ज़रूरी नहीं है। एक एक्सट्रीम जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो शहादत का ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक़ होने की या अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के हक़ की गवाही देते देते आदमी का इंतकाल हो जाए। लेकिन कुरान के अंदर मोस्टली किस लिए आया है कि भाई आप लोगों के ऊपर गवाह बने। रसूलों के बारे में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गया कि आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप ना लोगों पर शहादत का काम करें। और वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन शुहदा लिन्नास, हमने तुम्हें भी दरमियानी उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों के ऊपर शहादत दो, हक़ के हक़ होने की गवाही दो, अपने कौल से भी अपने अमल से भी। और लास्ट के अंदर साले वो जो नेकोकार होते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ इसका तर्जुमा, और कुछ ने कहा कि नहीं इसमें टर्मिनोलॉजी में जाने की ज़रूरत है। तो खैर वो आज हमारा मकसद ही नहीं वो इस तरह से डिटेल के अंदर जाने का, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देनी चाहिए कि इस तरह से मर्तबे बताए गए हैं। और सिद्दीकीन जो है वो हैं जो लोग, अब लघवी मायने तो हो गए, अब टर्मिनोलॉजी वाले मायने में आपके सामने रख दूँ, फिर हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आगे के इस लफ्ज़ से आगे चलेंगे। सिद्दीक उस शख्स को कहा जाता है कि जिसकी तबीयत के अंदर, जिसकी जो उसकी जो फितरत है वो दागदार ना रही, यानी कि शुरू से ही उसकी फितरत के अंदर भी जो नेकी का पोटेंशियल और सच्चाई को कबूल करने का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिस्सा रख रखा है वो ज़्यादा रहा हो। इसलिए ही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, क्योंकि उन्होंने फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुना और ईमान लिया, इसलिए उन्हें सिद्दीक कहा जाता है कि उनकी तबीयत के अंदर हक़ को कबूल करने की तड़प थी, हक़ को पहचानने की सलाहियत थी। और जिस तरह से गालिब का एक शेर है कि देखना तकरीर की लज्जत की, जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको दावत दी तो ऐसा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को लगा कि इसी की तो मुझे तलाश थी। और इसी तरह से मर्दों के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम, उसी तरह से औरतों के ज़ुमरे में हम बात करें तो माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, पहले भी उनका नाम क्या था, खदीजा तो ताहिरा, बहुत पाकबाज औरत। तो उन्होंने भी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुना, उनके वाक़ियात को सुना, वो फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए। तो सिद्दीकीन उन गुरों को कहा जाता है, उन लोगों को सिद्दीकीन कहा जाता है जो हक़ को सुनते हैं और जैसे ही हक़ उनके सामने आता है उसे कबूल कर लेते हैं। अब भाई ऐसा क्या हुआ कि हक़ सामने आते ही कबूल कर लिया, उसके पीछे रीज़न ही रहता है कि वो हक़ की तलाश की जस्तजू में हमेशा लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंट्रो ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस अल्फाज से करा रहे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जो हक़ था उसकी जस्तजू में थी, हक़ जिस शक्ल के अंदर था वो उसको वैसे कबूल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि हक़ के साथ उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, वो चाहे अकेले ही पड़ गए। अब आगे जो आप जिक्र भी सुनेंगे, जो बातें भी पढ़ेंगे ना, कि उन्होंने एक लड़के के लिए, एक नौजवान लड़के के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है, अपने वालिद से कन्फ्रंट करना। अभी तो आप बच्चे हैं, अभी थोड़े से आप और बड़े होंगे, जो दोनों एज ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं, हम समझते नहीं हैं। अभी आप थोड़े से 3-4 साल क्या 2-3 साल के अंदर ही आपको आपके वालिद की अहमियत पता चल जाएगी। क्योंकि वालिद वो है कि जो हमारा प्राइम एज जो होती है ना, हमारी 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल, इस बीच में चाहे हमें अपनी स्टडी करनी हो, चाहे कोई करियर बनाना हो, चाहे कोई और चीज़ करनी हो, उसमें जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो वालिद प्रोवाइड करते हैं। और ये अभी की बात नहीं है कि अभी से ऐसा होता आ रहा है, शुरुआत से लेकर होता है। वालिद को जो बच्चे को, लड़के को जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, खुसूसन लड़के को, लड़कियों को भी, लेकिन खुसूसन लड़के को, क्योंकि ये फेमिनिज्म वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि एट द एंड ऑफ द डे लड़कियों के लिए काम करना ऑप्शनल ही है, मैंडेटरी नहीं है।
उनको शौक है, वो चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो ना करें। उनके जो जहाँ वो शादी करके जा रही हैं या उनके भाई उनके वालिद वो उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे, ये फिक्स है। लेकिन लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। एक वक्त के बाद आपको आपकी जिम्मेदारी उठानी होती है। और 21 से 24 साल का ये जो टाइम पीरियड होता है, ये 4 साल वो होते हैं जब आप अपने अंदर सलाहियतें डेवलप कर सकते हैं, किसी फील्ड के अंदर जाते हैं। तो वालिद जो हैं इसके अंदर की रोल प्ले करते हैं, और जिनके वालिद नहीं हैं उनके बड़े भाई। और आप कभी उस शख्स से जाकर उसका हाल पूछेगा जिसका वालिद भी नहीं है, जिसके बड़े भाई भी नहीं है, और वो 21 साल की उम्र के अंदर हो। घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर, अब उसे करियर भी बनाना है, उसे अपनी चीज़ें भी करनी है, और सारे के सारे मामले करने हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जिन हम में से जिनके वालिद हैं, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र करते रहना चाहिए। और जिनके वालिद नहीं हैं, आपके कोई दोस्त हो जिनके वालिद नहीं हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनते हैं आप उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करें। खैर, तो यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला ये रहा कि जो बात बयान की जाने वाली है ना, कि एक यंग लड़के को जो वालिद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब बात हक की आई तो उन्होंने अपने वालिद से भी कन्फ्रंट किया। उन्होंने बड़े अदब के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े दर्द के साथ, बड़े सोच के साथ अपने वालिद से बात की, अपने वालिद को हक की दावत दी, लेकिन हक से मुतज़लज़ल नहीं हुए, हक से इनहराफ का रास्ता इख्तियार नहीं करा, दूर नहीं हो गए हक से, हमेशा हक की तरफ गामजन रहे, अपने वालिद को प्यार से और जितनी उनकी कुव्वत थी उस तरह से समझाते रहे। ये वाली बात है। और आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है, यहाँ पर हम आगे चले उससे पहले, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये जो सिद्दीक़ का जो लफ्ज़ मिला है ना, ये ऐसे ही नहीं मिला है, इसके पीछे पूरी की पूरी उनकी कहानी है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो सिद्दीक़ के असल जो मायने हैं ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिद्दीक़ क्यों कहा जा रहा है, अभी तो मैंने आपको लुग़वी मायने और टर्मिनोलॉजी वाले मायने बता दिए। अब जब आप इनकी स्टोरी पढ़ते जाएंगे ना, तब आपको खुद ब खुद एहसास होता जाएगा, अच्छा इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को सिद्दीक़ कह रहा है, अच्छा इन्होंने ये वाला टेस्ट भी पूरा कर दिया था, अल्लाह इसलिए इनको सिद्दीक़ कह रहा है। और जब उन्होंने सारे टेस्टों को पूरा कर लिया, तो कुरान की एक आयत है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 124, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, कि हमने इब्राहिम को कुछ कलिमात यानी कुछ आजमाइशों से आजमाया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने उन सारी के सारी काम जो आजमाइशें थे, वो सारे के सारे जो कलीमे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पूरा करके दिखाया। वो हर कामयाबी, हर जो आजमाइश थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, सब में काम हुई। तब जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये लफ्ज़ सिद्दीक़ मिला। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सिद्दीकियत का जो सफ़र है, उसका जो पहला स्टेप है, उनकी जो पहली जो बोल्ड टॉक है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर बयान फरमाया। तो खैर, पहला इंट्रो क्या था, सिद्दीक़, और दूसरा क्या बताया, नबी। तो ये बताने की कौन सी बात हुई कि नबी हैं, वो तो सबको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नबी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों नबी वाला डिस्क्रिप्शन भी बार बार बता रहा है, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है ना, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो नबी होने से जो उनको जो फजीलत मिली है ना, उसका ही सारा का सारा जिक्र है, उसकी वो की रोल प्ले कर रहा है। जो नबी होने का जो दर्जा है ना, उनका जो मर्तबा है नबी होने का, वो यहाँ पर की रोल प्ले कर रहा है। सिद्दीक जो है वो आम इंसान भी हो सकता है, लेकिन नबी जो है वो वही होगा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन लिया हो, जिसका इंतखाब कर लिया हो। आप तपस्याएं करके, आप कोई है ना के नाम से कुरान के दौरे कर कर, या फिर कोई भी इलाही हिदायत की जानकारी लेकर आप नबी के लेवल पर नहीं पहुंच सकते। वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसे चाहे उसे अपना नबी मुंतखब कर ले, लेकिन सिद्दीक बना जा सकता है। तो यहाँ पर सिद्दीक का जिक्र पहले किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी होने से पहले भी सिद्दीक थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक सिद्दीक लफ्ज़ क्यों बार बार बोला जाता है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या क्या अफवाहें मौजूद हैं, यहाँ तक कि हमारे लिटरेचर के अंदर भी, कि उन्होंने ना क्या नाम से चाँद को अपना खुदा कह दिया था, उन्होंने सितारों को अपना खुदा कह दिया था, उन्होंने सूरज को हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर वाले अल्फाज भी कह दिए थे। तो एक ग्रुप क्या चल जाता है कि शायद ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना के नाम से सीख रहे हैं इन चीज़ों को धीरे धीरे धीरे, और फिर उनका ईमान इवॉल्व हो रहा है। पहले वो किसी और को ही खुदा मानते थे, जबकि ऐसा नहीं है। उन सारे एतराज़ात को और उन सारी बातों को जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब की जाती है, उन सबको दूर करने के लिए ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, सिद्दीक और नबी। अब नबी का जो खुलासा है वो तो हमें ये मान लीजिए कि आगे वाली जो आयत है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो नबी का जो रोल है उसकी केस स्टडी है। और इंसान को नबी, जब इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी बना देता है, तो फिर क्या एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो हम समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक आयत हुई। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इब्राहिम का जिक्र करो हमारी किताब के अंदर, वे सिद्दीक और नबी था। दूसरी बात क्या, अब वो जिक्र क्या है, कौन सा जिक्र, उस
पूरी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में से कौन सा ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करवा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इज़ क़ाल लि अबीही या अबदी लिमा तअबुदू, कि जब उसने अपने वालिद से कहा कि या अबदी लिमा तअबुदू, कि मेरे प्यारे अब्बा जान आप किन चीज़ों की इबादत कर रहे हैं, ये तो ऐसी हैं लिमा तअबुदू मा ला यस्मऊ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ, ये ना तो सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं, और ना ही आपको किसी तरह का फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। तो ये क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता नहीं था उनके वालिद किस चीज़ की इबादत कर रहे हैं? देखते हुए आ रहे हैं ना बचपन से, लेकिन सवाल क्यों कहा? तो अरबी ज़बान के अंदर सवाल महज सवाल करने के लिए नहीं होता कभी कभी कि अब कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया और उनके वालिद ये जवाब देने लग जाए, अरे ये हमारा चंद्र वाला है, ये जो है हम इसे चंद्रदेव मानते हैं, ये हमारा सूर्य देव है, ये फला ये बुत है, ये फला ये बुत है, ये फला। तो वो ये डिटेल नहीं चाह रहे, वो मुतनब्बे कर रहे हैं किस बात के ऊपर कि आप गलत काम कर रहे हैं। अरबी ज़बान के अंदर इसको कहा जाता है तंबिया अलल बातिल, की सवाल किया जाता है इसलिए ताकि जो शख्स गलत काम कर रहा हो उसके ऊपर उसे मुतवज्जह कराया जाए कि आप ये काम क्या कर रहे हैं, आप अकल से तो काम लीजिए, सोचे तो सही क्या काम कर रहे हैं, कितनी गलत चीज़ आप कर रहे हैं। तो बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ क्या बात कही कि या अबदी, आप जिन चीज़ों की आप इबादत कर, जिस चीज़ की आप ये इबादत कर रहे हैं ना, ये सुनती तो नहीं है, ना ही ये देखती है, और ना ही आपको कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है। अब थोड़ा सा हम रुकें यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से क्या कह रहे हैं कि भाई आप जिनकी इबादत कर, जिस चीज़ की आप इबादत कर रहे हो ना, ये सुनती नहीं है और ना देखती है, ना कोई फ़ायदा पहुँचाती। पलट कर उनके वालिद ये भी तो कह सकते हैं, अच्छा भाई जिनकी मैं इबादत कर रहा हूँ वो तो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना फ़ायदा पहुँचाते हैं, तुम बड़े आए जिसकी तुम इबादत कर रहे हो वो सुनता होगा, वो देखता होगा, वो सारे के सारे काम करता होगा। तो ये डिबेट जो है ना, सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके फादर के बीच में नहीं, ये आम मुसलमान जब आप दावत भी देंगे किसी शख्स को जो इस्लाम को नहीं मानता या अपने दीन को फॉलो करता है, उसको आप जब दावत देंगे तो वो कहेगा कि भाई आप क्या लॉजिक दे रहे हैं, आप ये लॉजिक दे रहे हैं कि जो हमारा खुदा है उसके बस में कुछ भी नहीं है, तो आप ये साबित कर रहे हैं ना कि आपके खुदा के बस में सारी की सारी चीज़ें, प्रूफ करें। हम चलिए ठीक है, आपकी बात हमने मान लिया, आप ये कह रहे हैं ना हमारे खुदा के अंदर कोई ताकत नहीं है, हमारे खुदा का कोई वजूद नहीं है, मान लिया, आप अपने वाले को प्रूव करते हैं। अब जब ये सवाल होता है कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह फ़ायदे और नुकसान के ऊपर कुदरत रखता है, इस बात को अब नॉन मुस्लिम को समझाओ कैसे? तो फिर यहाँ पर फिर हम अटक जाते हैं। जब तक कोई सवाल नहीं करता तब तक चीज़ें चलती रहती है, और जैसे सवाल हो गया, क्रॉस क्वेश्चन हो गया, अब मैं साबित कैसे करूँ कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह फ़ायदा पहुँचाता है। खैर, कुरान से पहले बात कर लें हम कि कुरान के अंदर क्या है कि ये जो तीनों चीज़ें जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि इबादत, सबसे पहले तो हमने के नाम से तीन चीज़ें हाईलाइट करी, सुनना, देखना और गनी, और तीनों ही जो नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं। अस-समी भी नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अल-बसीर भी है, अल-गनी भी, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम रूट कोज़ के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आखिर जो शख्स है, इंसान है, वो बंदगी या इबादत करता क्यों नहीं किसी? मेन क्वेश्चन ये बनता है ना कि आप किसी की इबादत करेंगे क्यों आप? तो अब मैं हूँ, मैं सादिक भाई की इबादत तो करूँगा, तो मेरे जैसे ही जो कुछ ये कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, इनको ये जो पानी प्योरीफाई करने के अंदर इनकी स्किल है वो काम में नहीं कर सकता, वो सिस्टम में नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं सीख के मैं भी वो काम कर सकता हूँ। तो इनमें और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये इनको तो मैं अपना खुदा नहीं मानूंगा, तो मेरा बराबर ही। अब तो ये मैंने आपको क्यों बताया कि जिस वजूद को या जिस हस्ती को इंसान अपने बराबर समझता है ना, उसकी बंदगी कभी नहीं करता। बंदगी को किसकी करता है? बंदगी को या इबादत अपना सर झुका देना किसी के सामने। भाई एक इंसान, एक बड़ा जिसके अंदर बहुत सारी ताकत है, सलाहियत है, बहुत कुछ वो कर सकता है, वो अपना सर रगड़ दे, अपनी नाक रगड़ दे किसी के आगे, छोटी बात है? हाँ, गैरत ख़त्म हो गई इंसान के अंदर से तो सब कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन बगैरत इंसान की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर गैरत हो, बेगैरत नहीं, बागैरत, ठीक है? वो नहीं झुकाएगा अपना सर किसी के आगे। सर झुकाना तो दूर, वो यूँ इतना भी नहीं झुकेगा, वो हाथ मिला के या इस तरह से रिस्पेक्ट का जो जेस्चर है वो दे देगा, लेकिन वो झुकेगा भी नहीं। मैं आपके सामने क्यों झुकूँ? झुकूँगा तो उसके सामने जो मुझसे ताकतवर होगा, जो मेरे फ़ायदे नुकसान के ऊपर कुदरत रखता होगा। झुकूँगा उसके सामने
जो मुझे नफ़ा पहुंचा सकता हो। अगर उसके सामने नहीं झुका तो वो मेरा कुछ बिगाड़ देगा, उसके सामने झुकूंगा, बाकी के सामने क्यों झुकूं। आप देशों का भी जब आप बात करते हैं तो एक देश किस देश से है ना, क्या नाम से, जिसे कहते हैं संधि किससे करते हैं, जो बराबर की ताकत होती है या फिर उससे ज़्यादा ताकत होती है, उसके साथ तो संधि करते हैं। जो कमज़ोर होते हैं उनके साथ कर लेते हैं क्या संधि? नहीं करते, उनसे तो लड़ाई भिड़ाई कर लेते हैं। तो सेम ये वाली बात है कि इंसान बंदगी उसकी करता है जो पावरफुल हो। अब ये कि मेरी कहीं ना कहीं लाइफ जो है, मेरी कोई कुछ ना कुछ जो नीड है ये ज़मीन पूरी कर रही है। तो कुछ लोगों ने ज़मीन को खुदा कह दिया, धरती माँ हो गई, इससे हमारी माँ होती है वैसे धरती माँ हो गई। और फिर किसी समझदार ने कहा कि धरती तो अब धरती के बस में तो कुछ है नहीं, जब तक सूरज ना हो, सूरज की लाइट आएगी तभी धरती गल्ला पैदा करेगी, कुछ कर सकेगी, वरना ज़मीन कुछ पैदा कर नहीं सकती, ज़मीन के ऊपर लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं। तो फिर कहा चलो धरती को भी खुदा बना लो और सूरज को भी बना लो। बोले यार सूरज तो लेकिन रात को डूब जाता है, रात को सूरज रहता नहीं, रात को चांद रहता है, तो चांद को भी बना लो। अब ये ज़मीन के ऊपर भी जो पेड़ हैं ये हमें ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इनसे हमारी ना फसलें आती हैं, सारी की सारी चीज़ें, इनको भी खुदा बना लो। तो एक जब इंसान को सही जो हस्ती है, जिसका इदराक हो, जो सब पर कादिर हो, फुल कैपेबल हो, जब उसको शऊर नहीं होता तो वो क्या करने लगता है, हर किसी को अपना माबूद बनाने लगता है। वरना इंसान की फितरत में, इंसान की साइकोलॉजी के अंदर यही बात है, क्या बात है, कि जो उससे ताकतवर होगा, और सिर्फ उससे ताकतवर नहीं, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, वो और जो सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर सकेगा, वो उसी को माबूद बनाएगा, सबको माबूद नहीं बनाएगा। बाकी सब तो उसके ताबे हैं। जिस तरह से चलिए ठीक है मैं कमज़ोर हूँ, तो मुझसे ताकतवर तो जिसका वजन मुझसे ज़्यादा है, जिसकी स्टेमिना मुझसे ज़्यादा है, बॉडी वो भी मुझसे ताकतवर है, लेकिन मैं भी किसी ताकत के ताबे हूँ, वो भी किसी ताकत के ताबे है, उसके ऊपर भी कुछ बाउंडेशन है, मेरे ऊपर भी बाउंडेशन है। तो माबूद तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो। तो इस तरह से जब इंसान जब इवॉल्व होता जाता है, चीज़ें सोचता जाता है, तब वो समझ में आता है कि यार ये ज़मीन तो खुद डिपेंडेंट है सूरज के ऊपर, इसका मामला नहीं, ये सूरज भी हर टाइम नहीं आ सकता। ये और वो गौर करते हैं, जब आसमान ज़मीन में गौर फिक्र करता है तो उसे पता चलता है कि यार ये सारी की सारी जो चीज़ें ना, जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गौर फिक्र किया था, सूरह अनाम में करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ज़मीन और आसमान की जो चीज़ें हैं वो दिखाई हैं, उनकी जो हकीकत है वो दिखाई है। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि ज़मीन और आसमान बात करने लग गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, नहीं, जब उन्होंने गौर फिक्र किया तो उन्हें समझ में आया कि ये सारी की सारी चीज़ें किसी कानून के तहत कैद है, और असल में जो मेरा माबूद है ना वो होगा जो इन कानून को बयाने वाला है, जो जिसकी सब कैद में हो और वो किसी की कैद में ना हो। माबूद तो वो होना चाहिए। और जब ये खुदा का ये तसव्वुर नहीं होता तो इंसान के अंदर क्या होता है, शिर्क की बीमारी पैदा होती है, क्योंकि रूह के अंदर तड़प तो है ही किसी ना किसी को खालिक मानने की, किसी को अपना क्रिएटर बनाने की, किसी के साथ इंसान का दिल आत्मा चाहती है कि वो किसी के सामने अपनी फरियाद करे, किसी से दुआएं करे, किसी से मन्नतें मांगे, और फिर ये उसको ये तवक्कुल भी हो, ये भरोसा भी हो कि ये मेरी ये चीज़ पूरी कर देगा। ये इंस्टिंक्ट, ये नेचर के अंदर तो इंसान के अंदर है। जब अल्लाह का सही तारुफ होता है तो इंसान मुवक्किल होता है, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ सही नहीं होता तो क्या हो जाता है, वो शिर्क पर चल जाता है। कौम के अंदर क्या मसला था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर क्या मसला था, मुशरिकीन के अंदर क्या मसला था, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे। और वो छोड़िए, अभी जो मुशरिकीन मौजूद है उनके अंदर क्या मसला है, सही में असल अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो सही तारुफ को मौजूद नहीं है। सेम प्रॉब्लम है शुरू से लेके अब तक। शिर्क की सबसे बड़ा असबाब क्या है, शिर्क होने की सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजूहात क्या है, अल्लाह का सही तारुफ ना हो। जो एथियस्ट है, जो अल्लाह का इनकार कर रहा है, तो इससे ये बात तो समझ में आ गई ना कि वो दिमाग तो चला रहा है अपना। जब उसने कहा कि मैं किसी खुदा को नहीं मानता, तो इसका मतलब है आधा कलमा तो पढ़ लिया उसने, ला इलाहा। दिमाग की ज़रूरत पड़ती है ला इलाहा कहने के अंदर भी, कि कोई खुदा नहीं है यार, ये सब झोंकले हैं। ये मुसलमानों भी जिसको गॉड रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा तो इस पर भी दिल नहीं ठुकरा। हिंदू जिस चीज़ को अपना खुदा बता रहे हैं, इस पर भी दिल नहीं ठुकरा। क्रिश्चियनिटी पर मेरा, यानी कि जितने भी मज़ाहिब हैं इन पर मेरा दिल ठुकरा। तो खुदा जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वह कन्फर्म भी नहीं है या नहीं है, तो आदमी एग्नोस्टिज्म या फिर एथियज्म की तरफ चला जाता है। इस तरह से मामला ख़राब होता है। लेकिन शिर्क के ऊपर बात करें तो शिर्क कब होता है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ ना हो। 4 असबाब हैं शिर्क के, जिसमें से सबसे पहला क्या है, अल्लाह का सही तारुफ ना होना। दूसरा, अपने बड़ों की अंधी तकलीफ। लास्ट टाइम हमने जब ये एपिसोड पढ़ा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से पूछते तो क्या कहा था, हमने अपने बाप दादाओं को यही करते हुए पाया भी, हम नहीं सोचते समझते क्या है,
بس جیسا وہ کرتے آئے ہیں ویسے ہی ہم کریں گے. اندھی تکلیف. تیسرا یہ جو نیک لوگ ہیں معاشرے کے ان کی ذات و صفات میں غلو کر دینا, ان کے درجے کو بہت بڑا بنا. عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا ہوا؟ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے, اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے معجزے دیے, آگے قوم نے کیا کرا, قوم نے ان کو کیا بنا لیا, اپنا خدا بنا لیا. کس نے کہہ دیا خدا کا بیٹا ہے, کسی نے خدا ہی بنا لیا. اور چوتھی چیز جو چوتھا اسباب ہے شرک پھیلنے کا وہ یہ جھوٹے قصے کہانی. ایسا ہو گیا تھا, وہ بابا تو ایسا کر دیتے ہیں, وہ بابا کے پاس جاؤ گے تو تمہارے بچے پیدا ہو جائیں گے, تمہارا لڑکا نہیں ہو رہا, ارے وہ جو وہ ہے نا وہاں پر جا کے آپ دھاگا باندھو, آپ کے لڑکا ہوگا, لڑکی ہونا کینسل. برسات نہیں ہوگی آپ کے علاقے کے اندر, اس دیوتا کو آپ بلی چڑھائیے, کام ہو جائے گا. یہ جھوٹے, اور بھائی کیوں چڑھاؤں بڑی, ارے ہم نے بھی چڑھائی تھی اور ہو گیا تھا. تو جب یہ جھوٹے قصے کہانی پھیلتے ہیں تو یہ بھی شرک کی بیماری کو پھیلاتے ہیں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا, لوئی ایک شخص کا نام ہے, مکہ کے اندر شرک جس نے چالو کیا تھا. کیا کیا تھا اس نے؟ جب وہ کہیں اور گیا گھومنے تو اس نے کیا دیکھا, دوسری قوم کیا کر رہی ہے, اپنے نیکوکار لوگوں کو, نیک لوگوں کے بت بنا رہی ہے اور ان کی رسپیکٹ کر رہی ہے. اس نے اسی طرح کے بت مکے میں لا کے رکھ دیے اور پھر وہی بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا. دھیرے دھیرے اس طرح سے شرک اپنی جو برائی ہے وہ مٹا دیتا ہے. اب شرک کا علاج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہو؟ سب سے پہلے یہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا تعارف کرایا, اللہ رب العالمین کا تعارف کرایا جائے تو شرک کی جو جڑ ہے وہ کٹ جائے گی. دوسری چیز کہ عقل کا استعمال کرنے پر لوگوں کو ابھارا جائے. جبھی تو قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون, پہ عقل کا استعمال نہیں کرتے کیا؟ تھوڑا تو دماغ لگاؤ, کیا تم دیکھتے نہیں کیا کر رہے ہو؟ عقل 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 پر ایمفسس. یہاں تک کہ سورہ یوسف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی بصیرت آنکھیں کھول کر اس دین کی دعوت دے رہے ہیں. کیوں ہی ایسے ہی نہیں دعوت دے رہے, سوچ سمجھ کر پورے عقل سے باشعور یہ دعوت دی جا رہی ہے, صرف ایسے ہی یہ دعوت نہیں دی جا رہی ہے. تو اسلام کس پر ابھارتا ہے آپ کو؟ عقل کا استعمال کریں. عقل کا استعمال کریں گے آپ کا ایمان بڑھے گا, عقل کا استعمال بند کر دیں گے معاملات خراب ہو جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہی اس کے اوپر گواہ ہے کہ کس طرح سے وہ بار بار اپنے انٹلیکٹ کا استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو لوجیکلی سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دو چیزیں کیا, کہ نیک لوگوں کی شان کے اندر غلو نہ کیا جائے. اور اسی کا اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری وقت تھا اس کے اندر فرمایا. کیا کہہ کر گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعنت ہو یہود پر اور نصارہ پر, انہوں نے اپنے برگزیدہ نبیوں کو یا نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. تم میرے بعد ایسا مت کرنا, میری ذات کے اندر غلو مت کرنا. اس بات کے اوپر بار بار متنبہ کیا. اور چوتھی چیز کیا کریں کہ جھوٹی جو باتیں ہیں ان پر اعتبار کرنے سے بچیں, ان کو کراس چیک کریں. اب ہے نا یہاں پر یہ والی بات چلی. اب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ چلیے ٹھیک ہے, آپ نے یہ تو اتنی ساری فلسفیکل بات کر دی, لیکن ہم اللہ ہی کو کیوں مانیں؟ تو اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کو ماننے کے لیے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا صحیح تعارف. اور اللہ کا صحیح تعارف کون دے سکتا ہے؟ میں اپنے دماغ سے, اپنی عقل سے, اپنے دماغ لگا کر یہ سارے لوگوں, سارے انٹلیکچوئل مل جائیں, اللہ کی جو صفات ہے, اللہ کی جو ذات ہے, اس کے بارے میں صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ڈیوائن گائیڈنس کی. صدیق جو ہے اپنے لیول کے اوپر اللہ رب العالمین کو پہچان تو سکتا ہے, غلط کو بھی پہچان سکتا ہے, لیکن جو اللہ کا اصل تعارف ہے, صحیح تعارف ہے, اس کے لیے کس کا محتاج ہے؟ الہی ہدایت کا, نبی کا محتاج ہے. اس لیے دیکھیے یہ جیسے ہی یہ بات کہی تو اپنے ان کے والد جو کوٹ کرتے بھی کہ بھائی کیسے مان لوں میں نے بریکٹ کے اندر یہ والی بات کہی ہے. نیکسٹ جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیا بات کہتے ہیں؟ یا عبدی انی قد جاءنی من العلم, اللہ کیا نام سے, اے میرے پیارے ابا جان, میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. اور یہ العلم سے کیا مراد ہے؟ العلم سے مراد ہے وحی, اللہ کا صحیح تعارف, دنیا کی حقیقت کیا ہے, آخرت کا شعور, آخرت کے دن لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. العلم سے یہاں پر یہ والی بات. وہ اپنے والد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا عبدی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک,
کہ اے میرے والد، اے میرے پیارے ابا جان، میں آپ کو یہ ان چیزوں کی عبادت کرنے کے لیے اس لیے روک رہا ہوں کہ میرے پاس ایسا علم آیا ہے، ایسا اللہ رب العالمین نے مجھے میسج دیا ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں دیا. فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، تو آپ میری اتباع کریں. ہوں میں چھوٹا، میرا تجربہ بھی کم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جس مرتبہ جو چیز مجھے مستق پہنچائی ہے اس کی رضائی اللہ رب العالمین نے آپ نے نہیں کری. اور میرا کوئی کمال نہیں کہ میں نے کوئی ہے نا اتنی عمر میرا کوئی کمال ہو کہ آپ میری اتباع کریں. نہیں، میرے پاس جو علم آیا ہے اصل کے اندر اس کی ورتھ ہے. آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے اور میری اتباع کریے. میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا، سیدھا راستہ میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی آپ غلط راستے کے اوپر ہیں. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، کہ میرے والد شیطان کی عبادت مت کیجیے. اب شیطان کی عبادت تو نہیں کر رہے تھے ان کے والد، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ شیطان کی عبادت مت کیجیے؟ تو یہ بات اس لیے کہی گئی کہ آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھیے گا، اچھی طرح سے سمجھیے گا، اچھی طرح سے سمجھیے گا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کیا، ابھی ہم نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ پڑھا تھا. تو کیا وعدہ کیا اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے کہ سیدھے راہ پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اللہ رب العالمین ثابت کر دوں گا کہ یہ تیرے شکر کرنے والے نہیں ہیں، یہ تیرا شکر نہیں کر سکیں گے. تو اس نے تو یہ طے کر رکھا، یہ عہد کر رکھا کہ تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر شرک کی طرف میں پلٹاؤں گا اللہ رب العالمین، یہ کام میں کروں گا ہی کروں گا. تو جب آپ شیطان جو آپ کو وسوسے دیتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جب وہ غلط آپ کو وسوسے دیتے ہیں اور آپ ان کی بات مان لیتے ہیں تو شیطان کی اطاعت ہی اصل کے اندر عبادت ہے. شیطان کی اطاعت جب آپ کر رہے ہیں، اور شیطان کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کی اطاعت کا مطلب یہ اللہ رب العالمین نے جو چیز کرنے کے لیے کہی ہے آپ وہ نہیں کر رہے، اور اللہ رب العالمین نے جس کام کو کرنے سے منع کیا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. کہ اللہ رب العالمین کی کیا ہو گئی؟ خلاف ورزی ہو گئی. اسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، لا طاعت فی معصیت اللہ انما طاعت فی المعروف، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور ایک وہ سنن مسند احمد کی آپ کو حدیث یاد ہوگی، آپ نے سنی بھی ہوگی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، کہ جو مخلوق ہے اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی فی معصیت خالق. معصیہ مطلب ہوتا ہے ڈس اوبیڈنس، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. تو یہ پرنسپل ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی بات ہے، حضرت علی روایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ پرنسپل اپنی زندگی کے اندر آپ فٹ کر لیجیے، چاہے سہیل بھائی ہوں، چاہے صادق بھائی ہوں، چاہے کوئی پروفیسر ہوں، چاہے سلمان خان ہو، چاہے شاہ رخ خان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ رب العالمین کے مطابق بات بول رہے ہیں تو وہ مودی جی ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات مانی جائے گی. اور کوئی علامہ ہے، مولانا ہے، سعودی عرب کے امام صاحب ہیں، وہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات بول رہے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ بات دھیان رکھیں. تو یہیں پر یہ بات فرمائی گئی کہ اے میرے والد، یہ جو آپ ہے نا کے نام سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، تو شیطان کو اپنا معبود مت بنائیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان جو ہے نا یہ تو رحمان کا نافرمان ہے. اللہ ذکر نہیں کرا، کیا ذکر کرا؟ رحمان. رحمان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت 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 زیادہ پیار کرنے والا، بہت بہت زیادہ خیال رکھنے والا، بہت بہت زیادہ فکر کرنے والا، اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا. یہ 4 کمپوننٹ داخل ہیں رحمان میں. اور رحمان کو سمجھنا ہو نا تو لفظ رحم سے آیا ہے، اور رحم ماں کی جو کوکھ ہوتی ہے جس میں بچہ پل رہا ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ لفظ منتخب کرا. اور کبھی جب میں اس لفظ کا مطالعہ کر رہا تھا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، بخاری یا مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا نام رحمان رکھا ہے. اللہ نے اپنا نام رحمان رکھا ہے. تو جو شخص رحم کے رشتوں کو باقی رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحم کرتا رہے گا. سیدھے مناسبت یہاں پر قائم کی گئی ہے، اور حدیث قدسی ہے وہ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا نام رحمان رکھا ہے. جو رحم کے رشتوں سے باقی رکھے گا، رحم کے رشتے کاٹنے سے بچے گا، اللہ رب العالمین اس پر رحم کرتا ہے. تو یہاں پر یہ والی بات بھی ہمیں دھیان رکھنی چاہیے کہ بھائی اللہ رب العالمین یہاں پر کیا ذکر کر رہا ہے؟ رحمان. شیطان اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ اللہ جو سب سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے، اتنی فکر کرتا ہے، اس کا نافرمان ہے اور اپنے اوپر ہے نا سزا کو کنفرم کروا چکا ہے. وہ یہ معاملہ ہے اس کا. اور یہ بات کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا عبدی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن.
اے میرے پیارے ابا جان اگر آپ اسی روش پر چلتے رہے نا تو میں ڈرتا ہوں, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب آپ پر بھی آ جائے. یعنی کہ شرک ایسی چیز ہے, شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اتنا رحم کرنے والا ہے, اتنا پیار کرنے والا ہے, اس کا بھی عذاب آپ کے اوپر آ جائے. یہ شرک اتنی بری بیماری ہے, آپ کو اللہ رب العالمین کا رحمان کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے شرک. اور زیادہ اور یہ والد کے اوپر اتنے زور دے کر کیوں بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو یہ عذر باقی تھا نا کہ ہم پر کوئی ہدایت پہنچانے والا آئے نہیں. اب تو نبی تمہارا, اللہ نے اتنے بڑے رسول کو, اتنے بڑے نبی کو تمہارا بیٹا بنا کر بھیجا تھا, تم نے بتاؤ بات ہی نہیں مانی اپنے بچے کی. تمہارے تو گھر کے اندر, تمہارے گھر کے اندر نبی پیدا کرا تھا اللہ نے, تم نے انا کے اندر اس کی بات نہیں مانی. تو اسی خدشہ کو واضح کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام بڑے درد کے ساتھ اپنے والد کو کہہ رہے ہیں, یا آبتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, اللہ رب اے میرے والد میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رحمان کا عذاب آپ کو آ کر کیش نہ کر دے. فتکون للشیطان ولیا, اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہ جائیں, کیونکہ شیطان کا معاملہ کیا ہونے والا ہے. جس طرح سے آدم اور ابلیس کا قصہ آپ کو بتایا نا, اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا شیطان کا معاملہ کیا ہونے والا ہے, جہنم کے اندر جلنے والا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کی عبادت کرتے ہوئے, شیطان کی بات مانتے ہوئے اسی کے ساتھ نہ چلے جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یہاں پر متنبہ بھی کرایا. اب یہ بات سننے کے بعد بیچ کے اندر بھی بہت سی باتیں کہی ہوگی. خیر الکلام ما قل و دل, اللہ کا کلام وہ بہترین کلام وہ ہے جو چھوٹا اور پوری بات آپ کو سمجھاتا ہے. اللہ نے ساری کی ساری ڈیٹیل نہیں بتائی ہے. جو لاسٹلی ان کے والد نے جو جواب دیا تھا اس کو اللہ رب العالمین یہاں پر کوٹ کر رہا ہے, قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, ابراہیم کیا تم جو میرے خدائیں ہیں, الہ تو ایک کو کہتے ہیں اور آلیہ کہتے ہیں جمع, کیا تم میرے خداؤں سے منہ پھیر رہے ہو ابراہیم؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ, اور اگر تم باز نہ آئے نا ابراہیم, اگر تم نہ آئے تو قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں, پکا پکا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تمہیں رجم کر دوں گا, میں جان لے لوں گا تمہاری, میں اگر تم اب باز نہیں آئے اپنی حرکت سے. واہجرنی ملیہ, اور نکل جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ, نکل جاؤ بہت دور چلے جاؤ, کبھی لوٹ کر مت آنا, ہمیشہ کے لیے مجھ سے ہجرت کر لو, مجھ سے دور ہو جاؤ, ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ. تو یہ سخت جواب ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دیتے ہیں. جب تک یہ سخت جواب نہیں دیتا, مارنے کی دھمکی نہیں دی تھی, تب تک ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھاتے رہے. لیکن جب یہی کہتے ہیں کہ جان سے ہی مار دوں گا میں تمہیں, نکل جا میری نظروں سے دور ہو جا, اور ایک دم یہاں پر تاکید کے ساتھ کہ اب میں مار ہی دوں گا, اب تک تو میں ڈرا رہا تھا, جیسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں نا ہمارے والد کہتے ہیں ابھی بات نہیں مانی تو ابھی جان نکال دوں گا ایک تھپڑ مار کر. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ والی انٹینسٹی کے ساتھ ہے کہ اب جان ہی نکال دوں گا, اب مار ہی دوں گا میں تجھے, بہت پریشان ہو گیا میں, میری اولاد ہو گئے, ہم اس پورے بزنس کو چلا رہے ہیں, شرک کے بزنس کو, اور تم آ رہے ہو شرک کی تردید کرنے, پورا امپائر ختم کرو گے. میں نے تو سوچا تھا چشم و چراغ بنو گے, اور تم یہاں آ کر یہ پورا امپائر ختم کرنے پر تلے ہوئے ہو. ایسی اولاد نہیں چاہیے, نکل جاؤ, اور اگر نہیں مانے, نہیں باز آئے تو میں خود تمہیں جان سے مار دوں گا, لوگ تو کیا کریں گے تمہارا, میں خود ہی تمہاری جان لوں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی اپنے والد سے, تو انہوں نے کہا قال السلام علیکم, قال السلام علیکم, کہ آپ پر سلامتی ہو. ابھی بھی یہ ایسے نہیں کہ جان لے لو گے, ارے عمر ہو گئی تمہاری, ابھی بتاؤں گا کون کس کی جان لے لے گا, اس طرح کا جواب نہیں, پلٹ کے غصے کے اندر جواب نہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی, 10 بار سمجھا دیا, جہنم میں جل جاؤ گے, مر جاؤ گے, مجھے جان لو, کیا میرے کو مار کے کیا مل جائے گا تمہیں, اس طرح کی ہوٹ ٹوک نہیں. کیا کہا سلام, میں دعا کروں گا اب آپ کی سلامتی کی, اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے, السلام علیکم دعا یہ کلمات ہے, میں آپ دعا کروں گا کہ آپ اسلام لیں. اور پھر کیا فرمایا, سأستغفر لک ربی, اور میں آپ نے تو پتہ نہیں آپ نے کیا حماقت کر دی, لیکن میں آپ سے, میرے رب سے ہمیشہ آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ, اور میرا جو رب ہے نا وہ بڑا مہربان ہے, میرا بڑا دھیان رکھنے والا ہے, وہ میری فکر کرتا ہے. مجھ سے دعا آپ کے رب کی طرح نہیں ہے. یہ بھی ایک پھر وہ والی بات آ گئی کہ آپ تو دعا کرتے, کیا پتہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی. میرے کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا, اس سے میرا اس بات کے اوپر اطمینان ہے کہ میرا رب جو ہے نا وہ ہمیشہ خیال رکھنے والا ہے. آپ کے معبودوں کو میں اس لیے مانتا ہی نہیں, میرا رب ہے جو اصل میں خیال رکھنے والا ہے, صحیح راستے مطلب آنے کے نام سے روزی دینے والا ہے, چیزوں کو صحیح وجود بخشنے, دعاؤں کو سننے والا ہے, نفع دینے والا ہے. اور اس لیے یہاں پر یہ جو حفیہ جو لفظ ہے نا, یہ اسی کے آ رہا ہے کہ وہ بڑا شفیق ہے, بڑا مہربان ہے. آخری کے اندر یہ والی بات فرمائی, وَاعْتَزِلُوكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي, اور جب ابراہیم اور ٹھیک ہے, اب میں آپ جان ہی سے ہی مار دیں گے, تو اب میں آپ سے
आप सबसे अलग होता हूँ, वमा तदऊना मिन दूनिल्लाह, और जिन लोगों को भी आप पुकार रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा, उनसे भी मैं अपने आप को अलग करता हूँ। मैं आपसे भी अपने आप को अलग करता हूँ और आप जिन लोगों की इबादत कर रहे हैं उनसे भी। वादू रब्बी, और मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने रब को ही पुकारूंगा, उससे ही दुआएं करूंगा। तो दुआ सिर्फ किससे की जानी चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और किसी से नहीं। लास्ट और यहाँ पर ये फरमाया असा अल्लाह अकूना बिदुआई रब्बी शकिया, और मुझे उम्मीद है कि मैं मेरे रब से दुआ कर कर महरूम नहीं रहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी दुआओं को कबूल फरमाया। एक लास्ट आयत बची है, इसको कर कर इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम करते हैं। फलम्मा तज़लूहुम वमा यअबुदूना मिन दूनिल्लाह, यहाँ तक तो इब्राहिम अभी ये जो आयत थी 48 तक, यहाँ तक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो पूरा का पूरा वो जो डिबेट हुआ था, ये जो पूरा का पूरा जो तकरीर थी, और उस तकरीर का क्या आउटकम आया वो हमारे सामने पेश किया। अब यहाँ पर कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये किया तो अल्लाह ने बदले में उनको क्या दिया, अल्लाह ये जिक्र करता है फलम्मा तज़लूहुम वमा यअबुदूना मिन दूनिल्लाह वहबना लहू इसहाक व याकूब, और जब इब्राहिम उनसे अलग हो गया उन अपने वालिद से भी और अपनी कौम से भी, और वमा यअबुदूना मिन दूनिल्लाह, और उनसे भी जिनकी वो लोग अल्लाह के सिवा इबादत कर रहे थे, वहबना लहू इसहाक व याकूब, तो हमने उसे तोहफतन इसहाक दिया और याकूब दिए। इसहाक अलैहिस्सलाम से नवाजा उन्हें, और याकूब अलैहिस्सलाम से नवाजा। इसहाक अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम उनके पोते हैं। वकुल्लन जअलना नबिया, और वो जो दोनों के दोनों थे वो दोनों के दोनों नबी थे। जब हम यहाँ पर लास्ट के अंदर ये वाली आयत इसलिए रिवाइज करी, ये वाली बात इसलिए बताई कि जब कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुर्बानियाँ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए चीज़ें करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके भी जो मर्तबे हैं वो बुलंद करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तो खैर बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्तबे बुलंद करे हैं। उन जो इतने सारे गिफ्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिए हैं, उनमें से 2 गिफ्ट क्या हैं? 2 गिफ्ट उनके औलाद हैं कि औलाद, हमने तुम्हें नेक औलाद दी, और न केवल नेक औलाद बल्कि उनको नबी भी बनाया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सब्र व तहम्मुल के साथ, जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े से, अपने वालिद से बात को समझाया और ख़ुद है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमें हक़ पर जमा रहने वाला बनाए, हक़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला बनाए, और हमेशा सीधे रास्ते के ऊपर चलने वाला बनाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में दाखिल करना है। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़ी कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति।